ਅਕਾਲ ਅਕੈਡਮੀਆਂ ਬੜੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਸ ਕੜੀਆਂ ਇਸ ਲੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੜ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਕੜੀਆਂ ਤੇ ਲੜੀਆਂ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਿਲਸਿਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਾਰੇ ਪੜਾਅ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਪੜਾਅ ਦਰ ਪੜਾਅ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਾਈਫ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੀ ਹੈ। ਲਾਈਫ ਦਾ ਸਪੋਰਟਿਵ ਹੋਣਾ ਹਰ ਵਾਰ ਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲਾਈਫ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ डिस्ट्रैक्ट भी करती है क्योंकि ज़िंदगी है, इसी का नाम ज़िंदगी है। जदों बड़ू साहब की धरती पर पहुँचे हाँ तो उन्हां दे नाल तुहाडा मुखातिब होना बड़ा ज़रूरी है। जिन्हां ने एक कारज आरंभिया होया, कारज उन्हां लई जिहड़े ज़िंदगी तो थोड़ा जिहा थिड़के, कहण दा भाव कि थोड़ा जिन्हां ने थोड़ा जिहा अलग राह अपनाया, खास तौर दे उत्ते नौजवानी साडी असी रीहैब कह लीए या डी एडिक्शन सेंटर कह लीए, वो नाम दोवें इक्को नाल जुड़ते हैं। मेरे नाल इस वक्त बापू जी रिटायर्ड कर्नल डॉक्टर रजिंदर सिंह ने। पहला फतेह की सांझ पाने वाहिगुरू जी का खालसा। हाँ जी, वाहिगुरू खालसा वाहिगुरू फतेह जी। हाँ बापू जी, कि मैं ठीक है कि ज़िंदगी हमेशा समूथ नहीं होंदी, ज़िंदगी बड़े इम्तिहान लैंदी है, ज़िंदगी कदे ऑब्सटैकल पैदा करती है, कदे अप एंड कदे डाउन। बिल्कुल ये यूथ ਲਈ भी ਹੁੰਦਾ। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। जिंदगी इको एक सारता रहिंदी कभी भी नहीं रहिंदी जी। और खास कर जिहड़ी जवानी है, जवानी तो एक बड़ा क्रूशल फेज है उम्र दा जी, जिस दे विच बहुत ही इस यूथ विच ते अडल्टहुड विच जी बहुत चैलेंजेस होंदे ने इत्थे जी। नवीं चीज़ां एक्सपेरीमेंट करनियां हैं, नवें मतलब एक्सपीरियंस लैने या थ्रिलिंग चीज़ां करनियां। ये इस जिंदगी दा, इस जवानी दा खास करके इहदा ही महत्व है। महत्व मतलब ये समझने कि जिंदगी कुछ भी नहीं बगैर किसी एक्सपेरीमेंट तो, बगैर किसी नवीं चीज़ ट्राई करन तो। जिस तरह कहते हैं कि खुशगवार जिंदगी होनी चाहिए जी। जिस तरह ये है कि यह भी कहते हैं कि एब्सेंस ऑफ प्लेयर इन यूथ इज़ पेन। लेकिन ओल्ड एज विच साडी उम्र दे विच एब्सेंस ऑफ पेन इज़ प्लेयर। हाँ यस, तो उल्टा हो जाता। हाँ उल्टा हो जाता। तो इस जिंदगी दे विच बहुत ज़्यादा और बहुत ही वल्नरेबिलिटी है इहदे विच जी। बहुत खास कर नशियां दा जिहड़ा माहौल है, जिहां तुसीं फरमाया है कि ये पंजाब तां ठीक है, नशे तो है ही है, दूसरी जगह भी काफ़ी नशे ने। तो ये एक समझ लो ज़्यादा ही बदनाम हो गया क्योंकि पंजाब हर जगह दुनिया के किसी किनारे भी चले जाओ, हर पंजाब जाके अपना डेंट अपना इंप्रैशन बना लेंदे ने जी। बिल्कुल। तो ये सब तो वड्डा जिहड़ा रोल है ना वो हैगा नशियां दा पंजाब विच नाल कनैक्ट करते हैं। वो है कि दुनिया दे विच दो ट्राइंगल्स ने, जो दो रीजनस ने दुनिया दे विच जिहड़े कि सब तो ज़्यादा इंटॉक्सीकेंट्स या नारकोटिक्स पैदा करते हैं जी। ईस्ट दे विच साडे तो मतलब जिहड़ा वैस्ट वाला है ना, जिन्हों तुसीं गोल्डन क्रेसेंट कहने हैं, वो ईरान पाकिस्तान, हाँ जी हाँ पाकिस्तान, तो ये एक हैगा रीजन जिहड़ा कि साडे ईस्ट विच है जी, उन्होंने गोल्डन ट्रायंगल कहते हैं। ये दोवां ट्रायंगलों दे विच दुनिया की सब तो ज़्यादा अबाउट 85 to 90% ऑफ ओपीयम पैदा होती है। तो वो उत्थों समगल करना बड़ा आसान है। और पाकिस्तान का खास करके रोल वो तो ਉਂਝ ही सुट दिंदे ने उत्तों। हाँ भई अफीम सा के उन्हों का होर ही मकसद होंदा है कि इन्हां दी जवानी खत्म करिए, भावें नेबर ही ने साडे, पर वो इस तो इस करके थोड़ा जिहा हो सकता है फर्क पैंदा होवे। और इत्थे लागे है और उतों सस्ता भी हुंदा जी। जिस तरह ये भी कहते ने कि अफगानिस्तान तो जिहड़ी हीरोइन है वो 1 लाख रुपए की किलो चलती है जी, और पाकिस्तान च आके वो 5 लाख 50 लाख बन जाती है। अमृतसर आके करोड़ और उसकी मार्केट वैल्यू 5 करोड़ पर केजी है, पर केजी। फिर जिहड़ा भी बंदा इहदे नाल लगदा है वो उहदे वास्ते ईजी मनी बन जाता है। और इसे करके बड़े बड़े वड्डे आदमी, पॉलिटिशियंस, पब्लिक, पुलिस, जिन्ने भी कहो तुसीं सारे इहदे विच। तो ये मसला बड़ा पेचीदा मसला है नशियां दा, जिहड़ा कि साडे वास्ते हल करना वो बहुत ज़रूरी भी है और बड़ा अर्जेंट भी है।
ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਬੜੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਰੀਹੈਬ ਦੀ, ਡੀ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਦੀ, ਮੈਂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਉਸ ਪੁਆਇੰਟ ਬਾਏ ਪੁਆਇੰਟ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਤੋੜਨਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਯੂਥ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੋੜਨਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ, ਪੁਲਿਸ ਐਂਡ ਪਬਲਿਕ ਐਂਡ ਅਦਰ ਫੈਕਟਰ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦੇ। ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਸਾਡਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਰਕਆਊਟ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸੈਟਅਪ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਔਰ ਐਨੇ ਬੱਚੇ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਸਾਰਾ ਸਟਾਫ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤਾਂ ਸੀ ਹੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨੈਚੁਰਲ ਥਿੰਗ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਮੁੱਢਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਬਟ ਰੀਹੈਬ ਔਰ ਡੀ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਆਈਡੀਆ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬਣਾਉਣਾ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਸੋਚਣਾ ਪਿਆ? ਅੱਛਾ, ਹਾਂ, ਇਹ ਬੜਾ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ, ਬੜਾ ਵੈਲਿਡ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਾਲਿਕ ਦਾ ਟਰਸਟ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹ ਅਕੈਡਮੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੈਲਿਊ ਬੇਸਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਈਏ ਹੈ ਤੇ ਐਸੇ ਆਦਮੀ, ਐਸੇ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬੜਾ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੋਣ ਸੋਸਾਇਟੀ ਵਾਸਤੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਸ਼ਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਡੀ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ, ਰੀਹੈਬ ਸੈਂਟਰ ਖੋਲੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਮਕਸਦ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਟਾਰਗੇਟ ਹੈ ਕਿ ਵੈਲਿਊ ਬੇਸਡ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਬੜਾ ਉਲਟਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲਾਗੇ ਨਸ਼ੇ ਹੋਣ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰੋ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ 2004 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2004 ਮਿਡਲ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਮਤਲਬ ਜੁਲਾਈ ਅਗਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਸੁਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਚੀਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹਾਂ ਸੰਗਰੂਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਜ਼ੀਲ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਪਹਿਲਾ ਸਪੌਟ ਆਊਟ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ? ਹਾਂ, ਪਹਿਲੇ ਉੱਥੇ ਸੈਂਟਰ ਉੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ 2004 ਦੀ। ਉੱਥੇ ਸੈਂਟਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਥਿੰਗ, ਕੋਈ ਸੈਂਟਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨਰਸ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਨਹੀਂ, ਨਥਿੰਗ। ਉਹ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ। ਯੂ ਵਾਸ ਅਲੋਨ? ਆਈ ਵਾਸ ਅਲੋਨ। ਮੈਂ ਐਸਾ ਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਅਕੇਲਾ ਹੀ ਚਲਾ ਥਾ ਜਾਨ ਬੇ ਮੰਜ਼ਲ ਹੈ। ਹਾਂ, ਲੋग ਆਤੇ ਗਏ ਔਰ ਕਾਰਵਾਂ ਬਣਤਾ ਗਿਆ, ਬਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਸੀ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ ਇੱਥੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹੋਂ, ਮੈਂ ਚੰਡੀ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਨਾਲੇ ਮੈਂ ਸਾਈਕੈਟਰਿਸਟ ਸੀ, ਨਾਲੇ ਮੈਂ ਆਈ ਵਾਸ ਡੂਇੰਗ ਸਰਵਿਸ ਆਲਸੋ। ਸਰਵਿਸ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਸੀ, ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਦਾ ਪਲੱਸ ਸਾਈਕੈਟਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। तो फिर ਐਤਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਛੁੱਟੀ, ਤੇ ਐਤਵਾਰ ਮੈਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਐਤਵਾਰ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਕੰਮ, ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਸਿੰਘ ਸੀ ਸਾਈਕੋਲੋਜਿਸਟ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਿਹਾ ਕਾਫੀ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਆਇਆ ਸਾਈਕੈਟਰਿਸਟ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਾਨਫਰੰਸ ਮਿਲਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਸੰਗਰੂਰ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਾਂ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਅਕਤਾ ਗਿਆ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਅਮਰੀਕਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨ। ਫਿਰ ਉਹ ਨਾਲ ਰਲ ਗਿਆ ਉੱਥੇ। ਹਾਂ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਈ, ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਡਾਕਟਰ ਆਈ ਸਰਿੰਦਾ, ਉਹ ਜਰਮਨ ਤੋਂ ਆਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਇਸ ਸੇਵਾ ਭਾਵ ਲਈ, ਹਾਂ ਸੇਵਾ ਭਾਵ ਲਈ ਸਾਰੇ ਹੌਲੀ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਬਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਉਹ ਬੜੀ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣ ਗਈ। ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਪ੍ਰੈਮਿਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬਿਠਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਥੱਲੇ ਹੀ ਕੋਈ ਬਿਸਤਰਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਬੈੱਡ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੈਮਿਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਥੱਲੇ ਦਰੀਆਂ ਵਿਛਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਦਵਾਈ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਰੈਗੂਲਰਲੀ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਹਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰੀਕੁਐਂਟਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਆਉਣਾ ਕਰਤਾ ਉੱਥੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਕਈਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾ ਕੇ ਟੀਕਾ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਨਰਸਿੰਗ ਕਰਨੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੋ ਗਏ ਉੱਥੇ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਖਾਸ ਕਰ ਬੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੰਦੇ ਖਾਸ ਕਰ ਫੀਮ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ। OPM ਡੋਡਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਦਾਖਲ ਹੋਏ, ਬੜੇ ਆ ਕੇ ਦਾਖਲ ਹੋਣੇ। ਅਸੀਂ 20-25 ਮਰੀਜ਼ ਉੱਥੇ ਰੱਖਣੇ, ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਨਹੀਂ,
कोई उत्थे फार्मासिस्ट नहीं, कोई नर्सिंग नहीं। तो असीं चलदे रहे, कुछ महीने इदां चलिया। फिर बाबा जी ने कहा कि तुसीं इत्थे बिल्डिंग बनाओ। फिर उत्थे एक डी एडिक्शन सेंटर बनाया उत्थे गुरुद्वारे दे नाल ही है। हैं ਹੁਣ ਸਕਸੈਸ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ हाँ हुण होए है। यस, ਉਹ ਸਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰੂਰਲ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੈਂਟਰ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। 30 ਬੈਡਡ 30 ਬੈਡਡ ਹਸਪੀਟਲ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸੈਂਟਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਇਹਨੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਡੀ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਜੀ, ਡਰੱਗ ਡੀ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ। ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਖੈਰ ਉੱਥੇ ਬੜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਉਂਦੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੋਰ ਹੋ ਗਏ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ 2004 ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੈਂਟਰ ਇਹਨੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਿਊਮਰੇਬਲ ਸੈਂਟਰ ਹੋ ਗਏ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਰੋਕਾਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਵਕਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਲਈ ਰੁਕ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਨਾ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਡਾਕਟਰ ਰਿਟਾਇਰਡ ਕਰਨਲ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਂਝ ਪਾਈ ਕਿ 2004 ਤੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਡੀ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਰੂਰਲ ਏਰੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਣਦਾ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਜੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਇਸ ਖੂਬਸੂਰਤ ਵਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਡੀ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਹੋਈ, ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਹੋਈ, ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਔਰ ਇਹ ਕਾਰਨ ਕੀ ਬਣਦੇ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਇੰਜੋਏਫੁਲ ਤੋਂ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਕਰਨ ਤੋਂ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਰੀਜ਼ਨ ਕਾਰਨ ਕੌਜ਼ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਕ ਵਕਤ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਅਗਲੇ ਰਿਪਾਰ। ਇਸ ਵਕਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਕਰਨਲ ਡਾਕਟਰ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਈਕੈਟਰੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਹਿੱਸਾ, ਨਵਾਂ ਅਧਿਆਏ ਬੜੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੁੜ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ, ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰ ਹੱਬ ਬੜੂ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਹੈ, ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਤ ਦੇ ਸੌਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਤਾਬਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਬੱਚੇ ਚਾਹੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਰਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਾਹੌਲ ਸਾਰਾ ਉਹ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗਿਆ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਡੀ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਜਾਂ ਰੀਹੈਬ ਨੂੰ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਿਉਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ? ਅੱਛਾ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਲੇਡੀਜ਼ ਦੇ ਮਤਲਬ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਦਾ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਨੰਬਰ 1 ਹੈ। ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੋਲ ਵੀ ਕਈ ਬੰਦੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਹੁਣ ਨਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਕਾਫੀ ਆ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਇਸ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 4-5 ਸਾਲ 2016-17 'ਚ ਕੀਤਾ ਸੀ, 17 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬੜਾ ਡਿਟੂਰ ਕਰਕੇ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਦੂਰ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਕਈ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਬਾਹਰ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਪ੍ਰੈਫਰ ਇਹੋ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੜੂ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਦਾਖਲ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਜੀ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਦੀ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ। ਆਈ ਹੈਵ ਨੋਟਿਸਡ ਦੈਟ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਸੱਜਣ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਇਸ ਵਕਤ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ੂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਯੂਕੇ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੋਇਆ। ਹਾਂ, ਇਹ ਯੂਕੇ ਤੋਂ ਆਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2-4 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਸੀ, ਇੱਕ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਸੀ, ਕਈ ਆਏ ਨੇ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਤੋਂ, ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਰੀਹੈਬ ਸੈਂਟਰ। ਹਾਂ, ਇਹ ਬਸ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਲੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲੇਡੀ ਦਾ ਵੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਦੇ ਰੱਖਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਪਲੱਸ ਦੂਸਰੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਲੈਪ ਆਫ ਨੇਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹਾਂ, ਬੜੀ ਸੀਨਰੀ, ਬਟ ਇਟਸ ਅ ਵੈਰੀ ਸੂਦਿੰਗ ਐਟਮੋਸਫੀਅਰ ਫॉर ਥੀਸ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ, ਬੜਾ ਕਾਮਿੰਗ ਇਫੈਕਟ ਹੈ। ਕੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਿਕਲਿਆ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2016-15 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ? ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ 8000 ਫੈਮਲੀਜ਼ ਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਦੋਵੇਂ ਚੀਮਾ ਔਰ ਇੱਥੇ ਰਲ ਕੇ। ਅਤੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜਵਾਨ ਕੁੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਮਤਲਬ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਐਸੀ ਜਵਾਨੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚਿੱਟਾ ਲੈਣਾ ਕੁੜੀਆਂ, ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਕੀਤਾ, 2-2 ਮਹੀਨੇ 3-3 ਮਹੀਨੇ ਰੱਖਿਆ, ਹੁਣ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਠੀਕ ਨੇ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਡੀ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਹਰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵੱਧ ਗਿਆ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ। ਬਟ ਮੇਰਾ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸੈਂਟਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਸੈਂਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਜ਼ਿਟ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਵਿਕਟਮਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਲੂਕ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਈਵਨ ਦੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਕੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਂ ਇਹ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ 2 ਦਾਲਾਂ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਣ ਕੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰੋ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈ ਜਾਂ ਮਰੀਜ਼ ਆ, ਉਹ
ਮੈਂਟਲੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਭੱਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ। ਕੀ ਉਹ ਤਰੀਕਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਟੀਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ, ਯੋਗਾ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ? ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਟੀਸੀ ਹੈ ਜਾਂ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨਾ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ ਨਾ, ਟੋਟਲੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਗਲਤ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਹੀ ਹੱਲ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਫਸ ਗਏ ਨੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੰਗਤ, ਬੁਰੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਾਹੌਲ ਕਰਕੇ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੈ, ਕੋਈ ਜਵਾਨੀ ਇਟਸੈਲਫ ਹੀ ਬੜਾ ਇੱਕ ਵਲਨਰੇਬਲ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੋਕ ਇਸ ਪਾਸੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਦਫਾ ਚਲੇ ਜਾਏ ਫਿਰ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਹ ਫਿਰ ਹੋਰ ਵੱਧਦਾ ਹੀ ਵੱਧਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਉੱਠਣਾ ਮਾਰਨਾ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਗਲਤ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਟੋਟਲੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੋਵਾਂ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਨਾ। ਇੱਥੇ ਨਾਲੇ ਆਨ ਦੀ ਕੰਟਰਰੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਪੱਖ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲੈਂਡ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰਿਜ਼ਲਟ ਉਹਦੇ ਬੈਟਰ ਨੇ ਜੀ, ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਬੈਟਰ ਨੇ। ਇੰਡੀਆ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇੱਕ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਕੰਟਰੀ ਹੈ ਜੀ, ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕਈ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪਾਠ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਮਤਲਬ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ। ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲੀ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਕਾਊਂਸਲਿੰਗ ਕਰ ਲਈ, ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿਆ, ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਹੁਣ ਤਾਂ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵੈਸਟਰਨ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਰਿਕੋਗਨਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਦਾ ਰੋਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਮਤਲਬ ਹੈਲਥ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਐਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਹਿਲੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਐਬਸੈਂਸ ਆਫ ਮੈਂਟਲ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਂਡ ਸੋਸ਼ਲ ਮਤਲਬ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਕੰਪੋਨੈਂਟ, ਵੈਲਬੀਇੰਗ, ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਵੈਲਬੀਇੰਗ ਵੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਥਰੂ ਆਊਟ ਦੀ ਵਰਲਡ ਨਾਓ ਦੇ ਆਰ ਰਿਵਰਟਿੰਗ towards, I think they are coming towards our Eastern philosophy. We may be going towards them, but they are realizing the component, the Eastern component है साड़ा Eastern just philosophy. Come to roots. हाँ, they are recognizing spiritual component. They are integrating with the traditional treatment. That's all. ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਇਸ ਵਕਤ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵੱਡੀ ਆ ਵਰਲਡ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਦੇਖੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰੈਗੂਲਰਲੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਡੇਟਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਪਿਛਲੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਨੇ? ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ ਪੁਲਿਸ, ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੈਕਸਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਕੀ ਇਹ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਮਤਲਬ ਸੋ ਕਾਲਡ ਆਫ ਦੀਜ਼ ਪੁਲਿਸਮੈਨਸ ਐਂਡ ਦੀਜ਼ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ, ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਹੈਲਦੀ ਸੋਸਾਇਟੀ ਬਿਲਡ ਹੋਵੇ, ਹੈਲਦੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਬਿਲਡ ਹੋਵੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੜਾ ਈਜ਼ੀ ਮਨੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਨਾ, ਇੰਨੀ ਗੁਣਾ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ 500 ਗੁਣਾ, 500 ਗੁਣਾ ਮਤਲਬ ਹੈ 50,000% ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਉਸ। ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੰਨੀ ਬੈਨੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਈਜ਼ੀ ਮਨੀ ਵਾਸਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੀ ਸਾਡੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਦੇਖੋ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਨਾ, ਨਫਾ ਵੀ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ। ਪਹਿਲੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਇੰਟਰਸਟ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੇ, ਸਭ ਕੁਛ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅਤੇ ਦਿਸ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਦੇ ਪਲੇ ਵਿਦ ਦੀ ਇੰਟਰਸਟ ਆਫ ਦੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਂਡ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਆਫ ਦੀ ਯੂਥ। Basically we are destroying the youth. ਨਸ਼ਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਨਸ਼ਾ ਤੇ ਜਵਾਨੀ ਖਤਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ ਥਰੂ ਆਊਟ, ਵਿਚ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਬੈਡ। ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦਿਸ ਏ ਯੰਗ ਕੰਟਰੀ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਯੂਥ ਹੈ ਉਹ ਚਾਈਨਾ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਗੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੇ ਯੂਥ ਬਚਾਉਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖੀਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਕਰੀਏ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਬੜਾ ਮਸਲਾ ਹੀ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਅਸੀਂ MBBS ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ, ਮੈਂ 50s ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਈ ਚੈਪਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੈਡੀਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਵੀ ਡਿਡਨਟ ਹੈਵ ਐਨੀ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਮੈਡੀਸਨ।
ਹੁਣ ਤੇ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਇੰਨੀ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਟਾਕਸੀਕੋਲੋਜੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਾਰੂ ਪੀਤਾ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਤਾ, ਬਹੁਤ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਅਫੀਮ ਖਾ ਲਈ, ਕੋਈ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਵਾਰਡ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਮੈਡੀਸਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ। ਹੁਣ ਤੇ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਮੈਡੀਸਨ ਦੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈ ਗਈ। ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸੈਪਰੇਟ DM ਹੈਗੀ ਆ ਜੀ, ਡਾਕਟਰੇਟ ਆਫ ਮੈਡੀਸਨ ਸੈਪਰੇਟ ਫਾਰ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਮੈਡੀਸਨ। ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਪਹਿਲੇ ਤੇ MD ਸਾਈਕੈਟਰੀ, ਫਿਰ DM ਇਨ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਮੈਡੀਸਨ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਨਾ ਮਸਲਾ ਥਰੂ ਆਊਟ ਦੀ ਵਰਲਡ, ਇਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਥਰੂ ਆਊਟ ਦੀ ਵਰਲਡ ਹੀ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ 1-2 ਮਿੰਟ ਹੀ ਨੇ। ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਇਹ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਰਵਾਇਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਖੀਏ ਸਭ ਕੁਝ ਗਲਤ ਹੈ, ਠੀਕ, ਪਰ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੈਮੀਕਲ ਨਸ਼ਾ ਆਇਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਹੈਰੋਇਨ, ਸਮੈਕ, ਚਿੱਟਾ, ABCD ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਦਵਾਈਆਂ ਟੀਕੇ ਆਇਆ, ਠੀਕ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਤੋਂ ਯੂਥ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਓਪੀਅਮ ਜਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡੋਡਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਲਕਾ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਮੋੜ ਕੇ ਵੀ ਮੁੜਵਾ ਕਟਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਲ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਰਾਏ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਬੜਾ ਕੰਟਰੋਵਰਸ਼ੀਅਲ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜੀ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਫੀਮ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਫੀਮ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਠੀਕ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸਰਵਿਸ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਆਰਮੀ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਰਵਿਸ ਕਰਦਾ ਸੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਜੀ, ਫਾਰ ਫਿਊ ਈਅਰਸ ਜੀ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਆਫ ਹੈਲਥ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੋਡੇ ਫੀਮ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਫੀਮ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਲੋਕਾਂ ਮਤਲਬ ਉਹ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਟਾ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਕਈ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡੋਡੇ ਦਿਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਹ ਅਜੇ ਰਹਿਣ ਠੀਕ, ਪਰ ਉਹ ਇਹ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਡੋਡੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਫਾਸਟ ਲਾਈਫ ਹੈ, ਡੋਡਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੀਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਲਕੋਹਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀਰੋਇਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਕੇਨ, ਫਿਰ ਡੈਡਲੀ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਕੋਕੇਨ ਐਂਡ ਹੀਰੋਇਨ। ਮਤਲਬ ਇੰਨੀ ਲੋਕ ਫਾਸਟ ਲਾਈਫ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਰਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਪਹਿਲੇ ਲੋਕ ਐ ਸੀ ਫਿਰ ਡੋਡੇ ਖਾਂਦੇ ਸੀ ਬੜੇ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ 2004 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਡੋਡਿਆਂ ਦੇ ਸਨ ਜੀ, ਦੇयर ਵਾਜ਼ ਨੋ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਫ ਸਮੈਕ ਜਾਂ ਹੀਰੋਇਨ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ ਦਿਨਾਂ 'ਚ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਔਰ ਉਹ ਬੰਦੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਬਦਨਾਮੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਬਿਲਿੰਗ ਨਾਲ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਹ ਵੀ ਛੁਡਾਓ ਸਾਨੂੰ, ਦੇਖੋ ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਛੁਡਾਓ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਮੁੜਨਾ ਪਏਗਾ ਆਪਣੇ, ਕੁਛ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਡ੍ਰੌਪ ਆਊਟ ਕਰਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਰ ਸੈਂਸ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਰੂਟਸ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਪਏਗਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨਾਲ। ਅਸਲੀ ਗੱਲ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟ, ਯੂ ਆਰ ਹਿੱਟ ਦੀ ਆਈ ਮੀਨ ਨੇਲ ਔਨ ਦੀ ਹੈਡ ਨਾ। ਅਸਲੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਹੈ, ਜੇ ਆਦਮੀ ਵਰਚੁਅਸ ਲਾਈਫ ਲੀਡ ਕਰੇ ਜਾਂ ਡਿਵਿਨਿਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਇਸ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਇਟਸ ਏ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟਿਵ ਸਟੈਪ ਐਂਡ ਇਟਸ ਏ ਕਿਊਰੇਟਿਵ ਸਟੈਪ ਆਲਸੋ, ਬਿਕਾਜ਼ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇੰਟੈਗਰੇਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਵੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਉਹਦੇ ਬੈਟਰ ਨੇ। ਅਤੇ ਉਹ ਇਟਸ ਨਾਟ ਓਨਲੀ ਏ ਕਿਊਰੇਟਿਵ ਮੈਡੀਸਨ, ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਟੀ, ਇੰਟੈਗਰੇਸ਼ਨ ਵਿਦ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਟਰੀਟਮੈਂਟ, ਇਟਸ ਏ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟਿਵ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਐਜ਼ ਕਿਊਰੇਟਿਵ। ਤਾਂ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਰਜਾਓ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਹੋ ਜਾਵੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਪਾਂ ਹੋਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਦੁਆ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਹੋ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਡਾਕਟਰ ਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਰਨਲ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਔਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਜ ਤੋਰੇ ਹੈ, ਇਹ ਕਾਰਜ ਨਾ ਜਲਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਦਸਦੇ ਨਵੀਆਂ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੂਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਖੁਸ਼ਗਵਾਰ, ਖੁਸ਼ਨੁਮਾ, ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ, ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਕੋਈ ਡਿਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਪੜਾਅ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਬਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਭੱਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਨਿਕਲਦੇ ਹਾਂ, ਬਚਦੇ ਹਾਂ, ਭੱਜਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਡੀ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ, ਰੀਹੈਬ ਸੈਂਟਰ, ਡਾਕਟਰ ਕਰਨਲ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਰਗਿਆਂ ਕੋਲੇ, ਬੜੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਾਂ, ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਉਸੇ ਖੁਸ਼ਨੁਮਾ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਦੁਆ ਅਤੇ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੀ ਲੁਕਾਈ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਰੀ ਪੰਜਾਬੀਅਤ
ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਖੁਸ਼ਨੁਮਾ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਤੇ ਰੰਗੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ ਜੀ। ਹਾਂ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰ ਅਸੀਂ ਤੀਸਰਾ ਖੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਚੂਨੀ ਚੂਨੀ ਉਹਦੇ ਕਲਾਂ। ਵਿੱਚ, ਹਾਂ ਚੂਨੀ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਲੈ ਲਈ ਹੈ, ਪਲਾਨ ਵੀ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਨੇ ਕਹਾ, ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰ ਹੈ ਨਾ ਥੋੜਾ ਦੂਰ ਪੈਂਦਾ। ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਸੈਂਟਰ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਛਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕਾਫੀ ਅੱਛਾ, ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਚੂਨੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੜਾ ਸੈਂਟਰਲ ਪਲੇਸ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਬੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੂਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, 에ਅਰਫੀਲਡ ਦੇ ਲਾਗੇ ਹੈ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ, ਔਰ ਮੇਨ ਰੋਡ ਤੇ ਆ, ਤੋ ਉਹ ਅਸੀਂ ਸੈਂਟਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਸਾਰੇ ਆਡੀਅנס ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਿ ਇਹ ਅਸੀਂ ਸੈਂਟਰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ। ਤੁਹਾਡਾ ਯੋਗਦਾਨ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਰਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਡਾ ਪੂਰਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿਓ ਇਹਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਮੱਲਾਂ ਮਾਰੀ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਆ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਕਾਰਜ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਰੋਕਣ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਰੁਕਿਆ, ਇਹ ਚੁੰਨੀ ਕਲਾਂ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਸਲਾ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਈ ਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਲੋਕਾਈ ਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਰੰਗੀ ਵਸਦੀ ਰਹੇ। ਇਹੋ ਅਰਦਾਸ, ਇਹੋ ਦੁਆਵਾਂ, ਇਸੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵਿਦਾਈ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।